محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم عظم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ويفقه قولنا وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Safah 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن يقتلوا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن
تقدروا عليهم فاعلموا إلا الذين آمنوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك min nun sakinah hukum numati atau tanwain. Numati temu dengan hamzah ialah izhar. Jadi hukum nun sakinah tanwain ini lalah manu kita kena
Berpanggil duk dalam otak kita belaka dah. Nah. Kerana orang baca Quran ni kalau tak erti hukum 5 tu berarti tak lulus lah. Nah. Tak lulus lagi. Nah. Bab tajwid tu. Hukum 5 ni mana kena pejam mata tu nampak habis. Nah. Tu. Ala kulli hal kita sentiasa kita perangat sama. Nah. Seminggu kita perangat, Nah. Mudah-mudahan dengan kita pakat-pakat beringat lagu ni, kita selalu ingat, tak lupa-lupa insya-Allah. Nah. Jadi kita dah maklum belaka tapi bahasa dia lah. Nah, kita kena perangat gitu. Jadi hukum 5 ni atau hukum nun mati atau tanwin ni dipanggil kata hukum 5. Nah. Hukum 5. Orang tua dulu kata hukum 5. Jadi kita kena beringat habis tu. 5 tu. Nah. 5 perkara tu. Nah. Cuba kita perangat ilmu yang kita ada tu. Tu. Satunya izhar. Nah. Izhar halqi ni. Kita kenal. Nah, kata sini adalah nun mati jumpa dengan hamzah izhar. Alamat yang kita kenalnya hamzah tu kan. Hamzah ni salah satu huruf izhar. Huruf izhar ni ada apa huruf? 6 huruf. Auhin kha'ahu. Hamzah, ghain, ha, patu kha, ain, ha. Itu huruf izhar. Nah. Dan di segi hukum pula, hukum baca izhar halqi ni kena baca lagu mana? Kita baca winyata. Tak dengung. Tu. Jadi min ajliza. Min ajliza. Bukan min ajliza. Kalau banyak dengung banyak tu berubah lah. Berubah hukum panggil. Lalu tu walaupun kita tak dengung sini, kita kena ingat. Ingat sifat nun tu, sifat dia lagu mana nun? Sifat nun ni dengung. An. Tu. Nun dengan mim, sifat dia gunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu. An'am. Sini kena ada dengung tu. Nun pun kena ada dengung sikit. Mim pun kena ada sifat dia. Dia kata kita apabila tak boleh dengung kat kita, min ajliza. Min ajliza. Kita terkekak. Aduh dah. Tu. Jangan buat semua. Sifat dia tak boleh tinggal. Dia. Dari surah Al-Fatihah ni, An'am sini, banyak kena cuma sini ni. Min ajliza. Min. Ada dengan tu. Tu sifat dia. Satu. Yang kedua, hukum nun mati dan tanwin. Yang kedua, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Berapa ekor huruf dia? 15. Banyak. 15 huruf. Ingat. Tu. 15 tu boleh sebut satu persatu. So tak ada arah tak ingat. Ingat hak sikit. Sana kita ingat dah ni. Izhar. 15 kita tak nak ingat, tak nak sebut. Boleh. Ingat sikit dulu. Ingat sikit nanti lagi dah. Jadi hukum baca ikhfa ni aku mana? Kena baca dengung lah. Kena dengung ikhfa. Dengung ikhfa jangan nyatakan nun. Tu. Dengung ikhfa jangan nyata nun. Ikhfa kan nun. Susuk nun. Tu. Misalnya man qatala tu man
Situ ikhfa tu. Nun mati jumpa dengan qaf. Nah. Tu ikhfa. Nah. Naf. Nah. Itu ikhfa. Dia katanya man qatala. Itu dengung dia panggil nyatakan nun. Nah. Lepas tu cara lagu mana untuk siwi nyata nun? Nak jaga je mana? Ada sengaja baca man qatala. Jaga mana untuk siwi nyata nun? Iaitu jaga lidah kita tu. Lidah kita jangan akak sentuh di langit. Kalau man hujung lidah kita naik tak di langit, berarti nyata nun. Man. Jangan. Jadi man. Bawa lidah naik lidah hujung lidah, jadi langit. Jadi nak nyatakan nun. Kalau tu tak sama naik. Duk biasa gitu. Mang lidah tak ada kena kerja gapa di situ. In kuntum. In kuntum. Lidah tak ada kena kerja gapa. Tu dia. Jadi nyata. Tu ikhfa. Nah. Jaga situ saja. Yang kedua, yang ketiga. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Berapa ekor huruf dia? Huruf idgham bila gunnah berapa ekor? 2 ekor, iaitu lam dengan ra. Lam dengan ra. Nah. Kena dah. Nama tak kena, huruf dia pun kena, hukum bacaan pula. Baca lagu mana? Idgham bila gunnah. Kita masukkan nun atau kita masukkan baris 2 tu, tanwin itu ke dalam huruf dia. Dalam huruf ra. Bila gunnah tanpa dengung. Dengan tak dengung. Mir rabbihim, mir rabbikum. Tu. Tu mirra. Bukan mirra atau istilah tu. Mir masuk dalam ra penuh. Nah. Apabila huruf mana yang ada sabdu, kita kena baca dengan idgham kamil. Ingat mat. Huruf yang kedua selepas pada nun mati ke, mim mati ke, kalau ada sabdu di atas huruf yang kedua tu, huruf selepas dia tu kena baca dengan idgham kamil. Ingat. Mirra ada dah. Dua, tiga, yang keempat. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Huruf dianya berapa huruf? 4 huruf kan? Iaitu ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Nah, ini huruf dia. Jadi, idgham mana kita masuk ma'al gunnah serta dengung. Serta dengung. Lalu tu wa man, tu masuklah tu. Wa man ya'mal, bukan wa man ya'mal, wa man ya'mal itu masuk tapi dengung dah. Tak ada. Ada setengah baca wa man ya'mal. Ada juga. Ni. Wa man miu. Tu kalau waw. Nah, kena masuk serta dengung. 2 harakat. Dengung dia baca Quran ni 2 harakat lebih kurang. Nah. Pak yang ke akhirnya iqlab. Iaitu nun mati bertemu dengan ba. Tunggal huruf dia. Seekor tu ya ba. Nah. Tu. Nafsan bi. Tu. Tanwin jumpa dengan ba. Atau nun mati jumpa dengan ba. Nah. Min ba'di. Tu. Nah. Tu iqlab. Iqlab ni dengung. Jazaan bima. Itu iqlab.
Tanwai atau nun mati temu dengan ba. Tu. Jadi ikhtilaf ni boleh dua cara kita nak baca dia. Nah, kebiasaan kita yang duk baca tu kita baca dengan panggil nyata mim. Nah, ikhtilaf mana tukar daripada nun, nah bunyi nun bunyi tanwin pergi pada mim. Nah, tapi di sini dua cara. Wa'ima kita nak rapatkan ambil mulut, wa'ima kita nak persengihkan sikit boleh. Nafsam bi ghaib, nafsam bi boleh, atau nafsam bi min ba'di boleh. Nak persengih pun boleh, nak perapat pun boleh. Ikhfa sawawi ni kena kengih. Ya, kena kengih. Tak boleh. Pasal kita nak ikhfa kan, nak susukkan mim tu. Nah, lagi ketemu. Habis 5 hukum. Nah, kita kena nama, kena huruf, kena hukum bacaan. Sudah. Ya, tak bertukar dah. Nah. Min ajli aja. Qalqalah sini. Qalqalah gapo sini? Qalqalah sughra. Kerana huruf qalqalah tu ada tanda sukun yang pertama. Yang kedua, huruf qalqalah duduk di tengah kalimah. Aja. Nah. Min ajli dhalika. Dhalika katabna. Katab. Supaya tu juga. Qalqalah sughra juga. Ba' tu huruf qalqalah. Nah. Qalqalah huruf dia berapa ekor? 5 ekor. Iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Ini huruf dia. Nah. Katabna na mad tabi'i ala bani isra. Bani is. Apa hukum sini? Mad jaiz munfasil. Lah. Kita kenal mad jaiz iaitu selepas pada huruf mad bertemu dengan hamzah di awal kalimah yang lain. Tu. Bani sini huruf mad ke apa sini? Huruf mad ya kan? Ya. Jadi ya ni kalau dalam Quran Karim ni, ya ni dia tak buat titik. Dia nak keliru dengan alif maksurah. Nak tukar dengan alif maksurah. Nah. Lalu tu, nak buat lagu mana untuk sewi kita ni? Dia keliru. Nak cek mana? Kata ni ya, ni alif. Tanda bulat. Lagi? Di baris ni. Kita kena tengok di baris. Nah. Kalau rupa rumah tu sama-sama rupa ya. Tapi tak ada titik dua. Alif maksurah pun tak ada titik. Rupa ya tu rumah ya. Ya sendiri pun tak ada titik juga. Malaikat ya yang berhubung. Oh tu ada. Ya yang berhubung dengan huruf lain tu dia berhubung titik dua titik. Adapun ya ni tak ada. Lalu tu kita nak tahu kata ya, kena tengok baris belum pada dia. Belum pada ya tu. Tengok baris gapo situ. Kalaulah di situ baris kasrah, berarti kena pada ya. Bani atau ni tu, nun tu. Tapi kalau belum pada dia tu baris fathah, bukan ya situ. Kena pada alif. Alif apa dah? Alif maqsurah.
Nah, alif maksurah. Nah. Wadduha, tu ha tu. Nah. Situ mai rupa ya juga. Tapi bukan ya, itu alif. Kerana tengok baris belum pada dia tu fathah. Nak baca wadduhi, boleh baca wadduhi, tapi qiraat lain lah. Tu dia. Tu baik. Nah. Ala bani Isra. Mak jaiz ni boleh baca 4 harakat, boleh baca 5 harakat, boleh baca 2 harakat. Banyak. Is. Sin sakin sini kena berangi weh. Kena berangi panggil huruf hamas. Punya bahasa berangi. Is. Nah. Tu Isra. Nah. Dia tukang asak. Dia tukang shin. Dia tukang sad. Is. Kalau if. Kalau tak lidah, hujung lidah dia hantar gigi atas bawah tu nak pergi ke sa. Kalau ash tu pergi ke shin. Tu jaga molek. Is. Ke mana tu? Hujung lidah kita tak di mana? Di gusi bawah kan? Gusi bawah. As. Kita ke situ. Dia waktu baik, kalau tu jadi as. Bismillah. Kalau bismillah ada bis. Mana kita waktu baik hujung lidah. Jadi kesak. Bis. As. Isra. Ra ni kena baca dengan tafkhim. Ra baris fathah. Tebal. Lepas tu i. Isra'i. Sini hukum dia mak wajib weh. Mak wajib kerana selepas pada huruf mad temu dengan hamzah dalam satu kelima. Isra'i. I tu Israil mana satu kelima? Israil satu kelima. Nak becek toleh tu. Tu. Nah. Dia bubuh ra situ, dia bubuh dengan alif kecil. Tapi kadang-kadang kita alif di mana? Ni tulis saya kalau Sam Uthman ni dia bubuh dengan alif kecil. Isra baca dengan mad situ, 2 harakat. Kemudian ada lepas dia tu hamzah. Dan satu kelima mana jadi mad wajib sini, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil pun baca 4 harakat atau 5 harakat. Boleh baca 2. Isra'i mak tabi'i. Annahu anna tiap-tiap nun sabdu. Apabila ada nun tu ada sabdu atau mim ada sabdu, sini wajib kita kena dengung 2 harakat. Annahu innahu walamma thumma tu wajib dengung 2 harakat. Tu dia annahu ma annahu hu mak tabi'i ke mak gapo sini? Mak silah. Kerana ha dhamir tu. Ha dhamir. Kalau ha dhamir bukan mak tabi'i, kena ada mak silah. Tu. Bahasa sini ni mak silah ke apa sini? Mak silah ia terbahagi pada 2. Mak silah sughra, mak silah kubra, atau mak silah qasirah, mak silah tawilah. Tu. Jadi beza di antara qasirah dengan tawilah di mana 7 huruf selepas dia.
Huruf yang datang selepas pada ha dhamir tu. Kalau mari huruf selain daripada hamzah, jadi silah sughra. Kalau selepas pada ha dhamir tu, huruf hamzah, itu silah kubra. Nak jadi maksilah ni lagu mana pula? Syarat dia. Nak jadi syarat, nak jadi maksilah. Mana ha dhamir ni jatuh di antara dua baris. Belum pada hak tu pun hidup, selepas pada hak pun hidup. Kalau lain pada ni, bukan. Mana ke setepak je. Dalam surah Al-Furqan kan. Fihi muhana. Sini istisna tu baik. Sini istisna. Nah, baca dengan mat sini. Fihi. Asal fihi. Belum pada hak tu sakin. Mati. Nah. Sini soy dalam Quran. Nah. Luar pada kaedah. Hadami ni. Dalam surah Al-Furqan. Nah, kita tengok. Fihi muhana sini soya. Nah. Dalam surah Furqan. Ayat berapa ayat 69 ke apa? Dalam surah Al-Furqan ayat 69. Tengok nah. Dan surah Furqan ni duduk di muka 360 ni. Fihi wa yakhlud fihi muhana. 360 ni. Wa yakhlud fihi muhana. Kebiasaan sini kena baca fihi muhana. Baca pendek semua. Ayat 69. Tu ayat yang ke-69. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Baca mat sini. Tepat ni ya. Dalam Quran. Istisna sini tu baik. Hafaz Asim. Nah. Sini soy. Kalau itu tengok kaedah hadamir sini, dia jatuh di antara sakin dengan baris. Okey? Ya. Nah. Sakin dengan baris. Hadamir hok baca panjang, iaitu ada setepak saja. Apabila jatuh hadamir di antara dua baris. Satu ya. Nah, kalau jatuh di antara sakin, nah, jatuh di antara sakin dengan baris atau jatuh hadamir di antara baris dengan sakin, semua tu baca pendek. Tapi sini saya diminta ni istisna tu baca panjang. Fihi muhana. Ingat molek ni. Tu. Tapi dia buat tanda dah. Tanda ya kecil tu. Kebiasaan kalau hak pendek dia tak ada bubung. Nah. Kalau baris dhamma ha tu baris dhamma dia buat kecil. Nah. Kalau hak tu baris kasrah dia buat ya kecil. Dia buat tak alamat. Nah. Setepat ni ya. Fihi tepat ni ya buh ya kecil. Lain pada tu tak ada. Dalam surah Baqarah pada awal tu. Fihi hudan. Ada tak ya situ? Tak ada. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Fihi huda. Tak ada. Dengan fihi muhana, kok tulah ya kan? Fihi. Ini pun fihi. Tapi di sini tak baca panjang. Tak baca mat sini. Lalu tu dalam Quran yang luar pada kaedah hadami ni setepatnya baca panjang. Iaitu surah Al-Furqan ayat 69 muka 360 ni. Tu dia. Ya.
Sini annahu man. Hu bagi ha tu bagi dhamma, ia buah kecil. Tu baca panjang. Sini panjang berapa harakat? Annahu, hu baca apa harakat sini? Dua harakat. Nama dia silah sughra atau silah qasirah. Dua harakat ya. Man qatala, man qatala. Sini ikhfa hakiki, nu mati dengan qaf. Saat ni kita sebut dah. Saat ni qaf salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah. Man qatala nafsan bighairi sini fa sakin. Fa ni makhrajnya duk mana? Fa duk mana? Fa ni makhrajnya di syafatan. Dua bibir mulut. Ni. Duk di bibir mulut. Lepas tu cara nak sebut? Gigi kita atas ni kita gigi. Bibir mulut sebelah dalam. Bibir mulut bawah sebelah dalam. Tak aku tu. Baru jadi fa af. Af. Jadi. Kalau kita belagau dua bibir mulut jadi ap. Hak tu jadi pi. Pi hak tu dah tu. Dia jadi pi di ha pi. Pi mana teka dua. Kedua bibir mulut pop jadi pa. Tu. Apabila kita tak gigi sentuhkan gigi atas di bibir dalam sebelah bawah jadi fi. Fi. Fa. Bukan pa. Fa. Gitu. Dia jadi pa. Pa. Lah ni dah ubah. Sebab dia makhraj. Dia dulu ada setengah tu dia panggil tak amati mana makhraj dia. Tak amati. Tu. Jadi kita jadi jelas. Tak kena tak tukar dah. Semua huruf tu ada tempat keluar dia belakang. Tempat keluar yang mana? Kita kena dia panggil apa? Sebut sama tak apa. Sebab tu naf. Jadi nafsan. Naf. Jadi kalau nafsan tak nak berangin. Hilang sifat fa. Fa sifat dia hamas juga. Berangin juga. Naf berangin. Bukan naf. Kalau naf itu jadi detak. Naf. Tak sih. Naf. Berangin. Nafsan bi. Sini tanwai jumpa dengan ba, iaitu iqlab sana. Iqlab tak apa. Nak unyata mim pun tak apa. Nafsan bi ghair. Nafsan bi. Boleh, tak ada apa. Dengar dua harakat iqlab. Bi ghairi. Sini bacaan lin ghair. Ya mati tu. Patut ada tanda pula sukun. Ya ni bukan huruf mat ni. Ya huruf lin. Huruf lin apa huruf? 3 kali apa? 2. Iaitu ya dengan waw. 2 huruf ya. Dia tukar dengan huruf mat. Huruf mat, waw, ya, alif. 3. Huruf lin 2, waw dan ya. Dan beza di antara huruf lin dengan huruf mat dibaris kan? Baris dia. Belum pada waw, belum pada ya tu. Baris. Kalau huruf lin belum pada waw dan ya mati tu baris fathah. Kalau huruf mat belum pada waw mati baris dhamma. Belum pada ya mati baris kasrah. Itu huruf mat. Lepas tu beza lagi ulama wak ni tak bertukar dah kita. Ada tanda lagi. Kalau huruf ya, huruf waw, huruf mat, dia tak bubuh sukun. Dia tak ada sukun.
Tapi kalau ya dan waw huruf lin, dia bertanda sukun. Tu tempat cek. Dulu kita perhati tak? Perhati tak kau baca dulu? Tak perhati deh. Tu baca gitu. Tak perhati kata geno sin. Tak biasa kata muskil kata geno. Ya sin yubuh mati. Mari di mari di bawah tu tak ada sukun. Israila ya juga ya mati kan tak ada sukun. Saya dah ngajar banyak tahun dah. Ni duk ngajar kat rumah kat kampung. Tak ada seorang pun tanya. Gino ya dua ekor ya ni tak serupa tak? Tak ada. Tak ada tanya. Kita pun tak ada gapo dah, tak ada royak menama dah. Masuk dalam mengaji ni. Buat kita royak, perhatilah. Sungguh weh. Birairi dengan Isra'i sama-sama ya mati. Kedua tu mati kedua. Tapi hak nu tak ada, hak ni ada. Jadi ulama ni Allah buat gapo-gapo dia kira sangat kat orang. Tak ada kira dia. Dia kira kat orang. Dia kira kat orang nak jadi mudah. Nak ucap dia tengok pak ucap selalu dah. Tak ada keliru dah. Tu dia Allah, kita kena banyak syukurlah ke ulama-ulama dulu ni yang pisah buat ni. Kalau kau tak ada demon ni sejak kita ni. Tak boleh baca dah kata. Kerana huruf hijaiyah ni pun bukan bukan lagu ni tulis setitik pun tak ada dulu. Belakangnya dah ni. Ada bubuh titik nun, titik ba, titik ya jangan berfikir tu. Ba titik suti, tak titik dua, tak serupa pula tu. Ini panah. Allah. Dia fikir demo. Kita belakang ni seni budak siapa ke seni tak apa saya mengaji pula dah. Mudah budak pula dah Masuk demo masuk wisyak dah. Mudah budak jadi tak buat karib pun dah. Tanya ada pergi ngaji masjid saja, pergi ngaji Quran. Tak ada orang. Entah nak royak lah kita pun. Pak kita pesan ke isteri dia pula. Kata, amor ni malu kata. Pesan ke abang-abang demo tu. Malam muzakarah Quran, orang jauh mari. Kita tempat tu lari bersih. Tu bini hari kelek royak tu. Sebab apa tanya? Kita tanya abang masing-masing wikan ban. Sebab apa? Tu. Tak berani nak jawab apa. Tak ada jawab apa. Tu nak tanya pula. Pelik sungguh saya. Jadi orang luar-luar dengan orang jauh-jauh ngaji. Kita tempat tu sama. Pelik juga. Betul. Tapi orang perempuan ni masya-Allah weh. Perempuan ni lawan sungguh. Tak maknanya tak hilang weh. Kau semak ngaji mula tarat tu dak tarat tu. Mereka mati, uzur mati. Tak ada. Selagi tak mati mari weh. Hujan panas pun tak ada kira. Tu kalau hujan lepas ya tu mari dah. Ustaz ngajar dak orang ni. Hujan. Kalau tak hujan tak tahu. Tu nak ayat kata hemoh orang perempuan ni tinggi. Kita jangan Allah lah. Lelaki tu jangan Allah. Sedekah kita lelaki ni lah kena ngaji sungguh pada dia, lebih pada dia. Pasal kita kena ngajar demo. Lah kan? Wajib petah suami ni kena ngajar isteri, ngajar anak. Tu. Jadi kita awak tak peduli. Baliklah lah.
Tu. Hmm. Hmm. Kalau itu sekurang-kurangnya gena dia pergi hantar tak apa dah. Mereka kata masuk musyarakah sekurang-kurangnya. Kita pergi hantar dia tu rasa tak apa dah. Nah. Mananya kita tak nak pergi ngaji tu dah. Nak ngaji dia apa tak boleh dah. Itu kena sokong dia. Sekurang-kurangnya kena sokong. Tu dia. Nah. Baik. Bi ghairi bacaan lin zi sini ra tarqiq. Ra baca nipih kerana ra baris kasrah bahagian bawah. Bi ghairi naf sepatutnya juga nafsin supaya huruf fa sama. Nah, tak betul. Nafsin au. Sini tanwin jumpa hamzah. Mula-mula nun jumpa hamzah. Ini tanwin. Jumpa dua-dua. Nun mati atau tanwin jumpa dengan hamzah. Jadi izhar halqi. Tak boleh baca dia juga. Nafsin au. Au fasada au. Seperti juga supaya dengan bighai. Waw sini huruf lin. Lalu tu bacaan lin sini. Au fasadin. Fasa. Mat tabi'i. Din. Fasadin fil ard. Iaitu ikhfa hakiki tanwin pengafa. Fi mat tabi'i. Jadi apabila lagi jumpa dengan lam qamariyah. Jadi dia bacanya jadi pendek sini. Gi jatuhkan ya dia tu. Gi buaikan ya dia. Jadi fil. Kerana kita jumpa dua sakit. Fi pun ya mati, dia jumpa dengan lam mati pun dah. Bila jumpa tu baca pendek. Tak baca au fasadin fil ardi. Fil tak boleh. Tu. Mati jumpa dua mati situ tu. Jadi fil kalau buaikan ya di segi bacaan. Kita pengalat lam lam qamariyah ko lam syamsiyah ko sama ya. Jadi tak baca panjang lah, ya tu jatuh. Fil ard. Sini lam qamariyah. Macam mana kata lam qamariyah? Ada sukun. Lagi lepas hamzah. Hamzah ni huruf qamariyah. Huruf qamariyah. Ramai-ramai ni ingat dah huruf qamariyah. Ada siapa yang ingat weh? Huruf qamariyah 14 huruf. Tak ingat dah. Tahu. Dia temu kenal. Tapi nak sebut semua tu tak boleh. Ia sama 14 huruf. Qamariyah pun 14 huruf. Syamsiyah pun 14 huruf. Lepas tu, kalau boleh hafal macam benar. Huruf qamariyah 14 huruf ni, dia mula daripada ba. Ba, lepas tu, jim, ha, kha, lepas tu, damik demo. Jim, ha, kha, lepas tu, ain, lepas tu, ghain, lepas tu, apa lagi? Fa mek demo dah, mek dinu. Lepas tu gapo lagi huruf dia? Qaf, lagi kaf, lagi hamzah. Lepas tu ha, lepas tu waw, lepas tu ya. Itu.
Cukup 14 huruf. Jim. Ambil daripada jim. Cuba ulang semula kak. Jim dan Mula di ba mula. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Lepas tu waw, hamzah, ya, ha, lepas tu ya. Tu cukup. Tu huruf qamariyah. Daripada tu syamsiah, iaitu ta, sa, lepas tu dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Itu huruf syamsiah. Pakai hafal tu ingat. Tu. Huruf syamsiah dan huruf qamariyah. Jadi hamzah ni salah satu huruf qamariyah. Mudah huruf syamsiah sampai nak teratur sikit. Kalau huruf qamariyah ni itu sikit. Selerak sikit. Tak. Awak ingat syamsiah pun tak apa. Au fasadin fil ardi. Ra sini baca dengan tafkhim. Oleh pasal ra mati sebelumnya fathah. Ur tebalaka tu. Faka'annama wajibul. Kau sikit. Huruf dha ni kita wakaf ni. Kena cuma sini baik. Jangan baca fil ard. Banyak kena jadi detok sini. Tu rudad. Jangan berdetok. Fil ard. Temukan angin tasah lepas. Fil ard. Tekan ya. Temukan angin. Kita sentuh di pipi mana-mana. Tasah putus. Tak apa. Panjanglah. InsyaAllah kita cukup sekalian dulu. InsyaAllah kita masuk dalam tatbik pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi pula di segi akibat dah. Kita ngaji dengan hukum-hukum, dengan cara sebut huruf-huruf, kemudian kita amal. Kita baca pula. InsyaAllah. Safhah yang ke 34 dah. Kutiba alaikumul qital. Boleh. Silakan. Sini. Siratal ladzina an'amta. Sini cuma benar sini. Jangan tinggal sifat nun, jangan tinggal sifat nun. Sifat mim. Sekali lagi. Tu nak jadi imalah, tu nak jadi keurung. Baik fathah, dia letah. An'am. Kalau i jadi in. An'amta. Sekali lagi.
Ya. Ya, Camil. Ya. Ya. Wasaddun, min wasaddun. Min wasaddun an sabi. Wasaddun an sabi. Wa ikhra. Ya. Wa ikhraju ahlihi. Ju. Ya. Tak ada alif lam. Wal fitnatu akbaru. Wala yazal. Fayamut. Maka mati ia hal keadaan kafir. Fayamut wa huwa. Wajahadu. وجاهدوا في سبيل
Wa ismuhuma. نفعهما. وإثمهما أكبر من نفعهما. Ya, fathallah. Dalam baca Quran ni dia ada bab iaitu penting dalam bab iaitu ibda' dan waqaf. Nah, kita dah memang bahasa dengar dah nah. Bab ibda' dan juga bab waqaf. Bab kita nak mula, bab kita nak berhenti nah. Nak baca lagu nak mula tuju makna, jadi makna tu sempurna. Dan nak berhenti lagu mana, makna sempurna. Ini penting. Nah. Lepas tu kita ni tak tahu makna. Jadi kitanya tak tahu makna. Nah. Lalu tu nak buat lagu mana? Nah, lalu tu kita perhati di tanda-tanda. Salah satu yang kita boleh panggil nak berhenti, nak mula, kita ingat tanda-tanda yang ada. Nah. Ada alamat wakaf. Misalnya ada tanda jim, ada tanda sila, ada tanda qila. Nah, ini salah satu benda yang boleh kita tupai. Nah, bon apa pak ada tu kita. Nah, misalnya jim ni mana jawaz, jim ni harus berhenti, harus wasa boleh lakon. Nak berhenti pun tak apa, tak saya berhenti pun tak apa jim. Kalau sila ni maknanya sil aula. Apa mana sil aula? Kita wasa ni lebih baik pada kita berhenti. Tapi kalau kita berhenti boleh tak? Harus. Boleh. Terima yang kata tepat. Misalnya sana yas'alunaka madza yunfiqun. Kita pergi berhenti di madza yunfiqun. Sini sil aula. Mana kita langsung gitu lebih comel. Di segi makna dan segi apa. Nah, tapi kita berhenti boleh tak? Boleh. Boleh. Nah. Lihat belakang tu sikit. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Di afwa sini ada tanda apa? Ada qila. Ada qila sini. Apa mana qila? Qif aula. Berarti lebih baik pada kita wasal. Jadi sedang kita baca saat ni, dia berarti di wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allah. Situ kita baca wasal. Padahal di sila ni boleh kita sambung. Kita pergi berhenti di qila macam ni. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil af. Situ comel kita berhenti. Pasal qila ada. Nah. Af. Af. Wa ada. Tak ada kena sebut wa. Af. Wi sebut tu ada tu.
Manga dua sakin. Kita berhenti dafa dan waw. Waw matinya setengah au, af. Sini bayi fathah tak boleh baca dengan ismam kan? Tak boleh baca dengan tak boleh baca. Ya. Yang boleh bacanya bayi kasrah dengan bagi dhammah. Nah. Tu lalu tu. Nah. Kadang-kadang payah nak beradu sini. Boleh. Kita payah nak susah. Padahal wakaf sini comel. Tapi kita nak berhenti payah pasal. Boleh tak kita nak langsung? Boleh, harus. Boleh kot. Boleh kita nak langsung tak berlaku apa. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat. Boleh ada gap. Tu. Pasal kita rasa payah nak baca wal af nak badu lagu mana tak wow. Payah. Lalu tu kita langsung boleh. Kalau berhenti comel aula. Tapi kalau langsung harus boleh. Kita langsung kita nak ibadah di mana kadzalika. Ambil kadzalika. Ya, tak nak kena ambil di kulil afwa dah. Ambil di kadzalika yubayyinullah. Ya. Itu salah satu yang kita rasa kita tak ingat makna, tak erti makna ni. Boleh kita terupay. Tu pe alamat wakaf. Kalau kadang ni jauh sangat alamat duduk ni. Nafas tak ada. Boleh berhenti. Tapi kita kena ambil depan sikit. Ambil depan tu. Supaya ni contoh. Misalnya di Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Fi sabilillah. Kita mula situ. Kurang comel situ. Yang naknya wajahadu. Dan mereka berjihad. Tu. Dia makna dia comel dah. Kalau kita ambil fi sabilillah tu. Dia panggil ibadat tak comel. Makna dia tu. Pada jalan Allah. Gapo? Tak. Jadi dia berhajat kepada makna sebelum tu. Wajahadu fi. Tu comel selalu dah. Dan mereka itu berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Jadi makna 10. Tu cara kita mula dan cara kita wakaf. Tu. Terserah makna kita tak tahu makna. Tu kadang-kadangnya gitulah kena. Kena. Mudah-mudahan tak apalah. Mudah-mudahan Allah ampunlah. Tapi kalaulah cepat dia buat mim atau buat la. Situ tak seperti. Kalau ada lam alif, misal lam alif ada lam alif. Situ larai berhenti. Seperti. Kalau kita berhenti, mana rusak mana pula. Begitu juga kalau ada mim. Mim kecongek itu. Berpanggil mim apa? Mim wakaf lazim. Apa mim wakaf lazim? Wakaf lazim mana? Pasti kena berhenti. Kita tak berhenti situ. Dia rosak mana? Kalau nampak kata mim. Kalau mim ikhlas tu kita kena ada. Mim. Mim kecongek itu. Supaya dalam surah Yasin ada. Mim wakaf lazim tu. Mana kena berhenti situ. Tak berhenti. Makna dia rosak dia makna. InsyaAllah kita tengok di alamat tanda-tanda. Kalau sila boleh berhenti. Kalau kita nafas tak ada. Boleh kita berhenti. Tak ada apa. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Boleh berhenti. Tapi kalau kita wasal, comel lagi. Kita last lagi comel. Tapi kalau tak lagi dah. Nafas tak erat ni. Boleh berhenti. Tak ada apa. Ya. Kalau ada lam alif tu. Tu jangan berhenti. Tu jangan berhenti. Pergi langsung.
Tak apa. Jangan hok-hok pentingnya mim dengan la. Nah. Dua tu. Pasal dia rusak di makna. Nah. La jangan berhenti. Kalau mi kena berhenti. Sebab dia kata waqaf lazim. Pasti kena berhenti sini. Kalau tak berhenti, makna dia jadi selera. Mi lazim ya ada mi ke pasal tu. Kalau mi turun bawah tu mi kelab. Kalau mi turun ekor tu ke bawah tu mi kelab. Itu tak apa. Kalau mi kik yang naik kau tu. Yang naik kau tu. Contohnya mudah-mudah kita nak baca Yasin semua. Cuba pergi balik di surah Yasin muka 443 ke apa. 44. Nah. Ayat 70 ni. 45 ni. 445. Surah Yasin muka 445 ayat 70 ni. Contohnya kita pasal dia baca Yasin semua malam Jumaat kita baca mana kita baca. Kita iktimat yang kita belajar ni. Kita ngaji Quran Karim iktimat tahan ni. Nah. Tu. Mudah. Kalau kita baca ngaji Quran Karim, ngaji kaedah ni dibaca Quranul Majid. Memang jadi apa ni? Qabalik. Kena ngaji. Kalau kita ngaji tajwid yang kita belajar ni, dia bahada cara Quranul Karim. Kalau kita baca Quranul Majid, paling halus dengan kaedah dengan kita ngaji jadi pening kita. Sebab tu boleh jadi sejalan. Dia kita panah belakang tak apa. Kita behel dah, mahal belakang dah, tak ada masalah. Nak baca Quran hak tulah je. Nah. Tu. Jadi Safhah 445 contohnya waqaf lazim iaitu ayat 70 ni. Fala yahzunka qawluhum. Sini ni ada mim tu. Nampak tak tu mim? Tapi kalau dalam majmuk tak ada. Majmuk tak bubuh. Dalam majmuk tak ada bubuh mim ni. Nah. Tak ada nah. Tu. Jadi kita iktimat tahun ni. Mudah nah. Tu. Wajib badu, lazim mana wajib. Pasti. Wakaf ni apa wakaf mana wakaf? Wakaf ni nyawa. Sakitah tu tak nyawa. Nah. Sini fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi dalam surah Yasin ni 3 tempat yang kita kena jaga-jaga. 3 tempat. Dalam surah Yasin 3 tempat yang kena amati. Yang pertamanya awal surah, huruf muqatta'ah tu. Banyak yang baca tak siapa. Yasin wal Quran salulah. Yasin sama banyak. Ya dengan sin sama banyak. Yasin wal Quran. Ya 2 harakat, sin ni harakat. Banyak yang kita baca Yasin wal Quran salulah. Banyak ke lagu tu. Huruf muqatta'ah ni kita dah maklum bagi 2 yang ada 2 harakat itu. Ya tahara tu. Kau tu baca 2 lah. Tu 2 harakat. Yasin kena ada ya. Tahara taha. Tu baca 2 harakat tu. Kemudian Yasin ni huruf muqatta'ah yang baca ni harakat. Kita baca 2 harakat. Tak cukup sepenuh lah. Tapi makna berubah dah. Tak berubah. Ni tak berubah makna. Nah, tapi tak comel. Baca kita tak betul. Tu. Satu.
Ya ada. Cepat. Eh. Baca cepat. Oh, cepat ada. Cepat dia derah Quran lah. Quran dia ada 3 cara baca. Cepat jangan menggugurkan hukum-hukum. Cepat boleh, tapi kena memeliharakan hukum. Tu. Yang kedua dari surah Yasin iaitu saktah. Ni pun banyak baca saktah dah kena. Gaduh. Saktah pun tak ada saktah dah. Saktah. Gimana saktah? Dalam Yasin ni, saktah ni gimana baca saktah? Tapi sini kalau ni dalam pasal ni. Ada pila dengan dua. Ya. Ada dua. Ada tanda sin, ada tanda pila. Mana kita boleh buat dua-dua. Boleh? Nak berhenti boleh. Tak apa. Ya. Dalam tu dah. Kalau Quran Karim manusia ya boh, tak boh dua tepat. Satu maksud tu tak ada dua tanda, tak ada. Kalau Quran Karim sungguh-sungguh ni. Tu ada juga ni. Ayat 52. Sin, hak tu sin saktah. Kila. Maknanya boleh baca dua, tak ada masalah. Ya. Sini aula saktah. Pasal dalam Quran yang baca saktah ada apa tepat? 4 tepat dah kan. Waktu di panggil di ijma' ulama lah. 4 tepat. Salah satunya Yasin. Kalau iktimad di alamat tanda boleh. Lalu tu saktah lagu mana? Kita baca saktah. Dia kena. Kalau nak wakaf, kita tahu wakaf. Siapa? Mimma ruqadina. Hadha. Tu jadi wakaf panggil. Kalau saktah, mimma ruqadina. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Qadina. 2 harakat. Berti. Berti kada 2 harakat. Lepas tu sambung nafas dulu. Itu panggil saktah. Kalau mimma ruqadina hadha. Tu gapo tak? Nak kata wakaf, tak ada nyawa. Nak kata saktah, tak siapa. Tu masalah yang dia tak say gitu. Kalau itu sin kita nak wakaf betul-betul. Masakilah. Boleh kita nak berhenti. Mimma ruqadina. Hadha mati langsung. Boleh. Jadi kena. Tak apa. Kalau kita nak baca saktah, kena cara saktah. Nak baca wakaf, kena cara wakaf. Ya? Nak je wakaf. Kalau tanda dalam Quran ni boleh wakaf saja. Tif aula. Ada dua-dua. Tu ni kan. Kalau suk tak ada apa. Tu ni. Tu. Nah. Itu kita iktimad di atas tanda mudah. Tu dia. Jadi 3 ni. Satunya huruf muqatta'ah di awal surah. Yang kedua saktah. Yang 3 waqaf lazim. Dari surah Yasin 3 tepat ni kena jaga. Masa sudah habis, insya-Allah kita. Ya. Ya. Dulu tak apa tak. Ya. Cukup sekali dulu, insya-Allah kita jumpa mula pula. Okey, katanya wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور عقولنا وقلوبنا بنور هداية القرآن العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله